C'est la période, c'est le modèle, c'est le masque, c'est ça va mieux, mais ça fatigue. Ouais, toi aussi. Alors, ça va faire. Non. C'est gentil, mais il y a des moments où je n'ai rien. Je vais essayer, si je mets dans les deux mains. Et même si les gens voulaient s'en occuper, ça, on laisse sortir sans problème. Au contraire, on plaisir. Quel plaisir. Allez, vous allez bien?
Bonsoir, Shabbat Shalom. Vous allez bien prendre place, s'il vous plaît. Très bien, bravo. Voilà, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons procéder à l'allumage des bougies du Shabbat. Vous pouvez me donner, Evelyne, vous pouvez me donner un sidour? Parce que ça, j'ai l'ancienne version. Les prières sont les mêmes, mais merci. Voilà, donc si vous voulez bien vous lever pour l'allumage des bougies du Shabbat, à la page 10. Et je souhaite par même l'occasion la bienvenue à nos amis de Surmelin qui nous rejoignent ce Shabbat où nous sommes ensemble. Le voix. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. ריבונו של עולם מודים אנחנו לך, עד שקיימתנו בימי השבוע והגעתנו לשבת קודשך הערב, ליבנו וזכר נפשנו למען מלך תמיד דרך, באמונתך ועבריתך ונמצא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל רואינו, אמן. Vous pouvez vous asseoir. רחמה מראש אילנות נסתלקה, בואו ונצא לקראת שבת המלכה, הנה היא יורדת הקדושה הברוכה, ועמה מלאכים צבא שלום ומנוחה. בואי בואי המלכה, שלום עליכם מלאכי השלום. À la page 24. Avou l'Adonai benelim, avou l'Adonai kavod vaoz, avou l'Adonai kevod shemo, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד ירים, אדוני אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את הזמן.
Kemo, ben re'emim, kol Adonai chotzev la'avotesh, kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yecholel ayalot, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות, כולו אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. À la page 26. לך דודי לקראת קהלה, שמור וזכור בדיבורך תשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת שבת לכו ונלחקים מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה חשב תחילה. לך דודי לקראת קהלה, מקדש מלך עיר מלוכה ומצרי, מתוך ההפך רב לשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי התנערי מעפר ומלבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי, קורבן נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, התעוררי כי בעורך, קומי אורי שיר דברי כבד אדוני. לך דודי לקראת קהלה, לא תבושי ולא תיקר ממה תשתוכחי, ומה תהני בך יחסו הנעמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקראת קהלה, ויולים שישה שוסייך ורחקו, כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה,
ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגיד לה לכבודי לקראת קלה פני שבת בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולתו חימוני המסגולה בואי חלה בואי חלה לקראת קלה פני שבת. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pendant la prière du Lefradodi. Nous sommes au milieu de la page 28. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דבריך מיין וירא שמניך טובים שמן רק שמך על כן עלמות אהבוך מושרני אחריך נרוצה הביאני המלך עד עליו נגינה ונשמחה בך נסגיר אביך מיין נשרים מזמור שיר ליום השבת טוב יודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות הלעשור והלנבל הלהיגיון בכינור מזמור שיר ליום השבת שימחת אדוני בפועלך במעשה ידיך רנן מה גדול מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך מזמור שיר ליום השבת איש בער לידע וסלבין את זאת בפרוח רשעים כמו ישראל ציסו כל פולי אבן לאישם דם עד ותאמרום לעולם אדוני כנוי וחלוני כנוי וחיובדו יתפרדו כל פועלי אבן ותרם קירם קרני בעלותי בשמן רענן ותבטני בשורי בקמים אלי מוריהם תשמנה אוזני צדיק אתה אמר יפרח בארץ בלבנון עוד ינובון וסבא ושנים ורננים לאט
Si vous voulez bien vous lever, page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני. Vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב הערבים בחוכמה פותח שערים ובניינים שעיתים ומחליף את הזמנים וסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברק ירצונו בריאים ולילה גולל אור מפני חושך וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. המריב הרבים אהבת עולם בית ישראל חפת תורה ומצוות חוקים משפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ישראל. À la page 34, si vous voulez bien vous lever. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלעתך בדרך ובשומרך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי על ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך בצריך ונתתי עשב שדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם בנפשך. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלעתך בדרך ובשומרך ובקומך ורטפתם
הנזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי אבניכם, אשר נשבע אדוני לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו à six ganav, petite chelet, vaya lachem, le tzitzit, uritem oto, uzartem et kol mitzvot Adonai, vasitem otam, velotaturu, acharil vafrem, vacharinechem, asher atem zonim acharem. ועשיתם את כל זאתי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. Pouvez vous asseoir. Adonai Elohechem emet ve'emuna kol zot ve'kayam aleinu ki hu Adonai Eloheinu ve'en zulato va'anachnu Yisrael amo Chamocha Bailim Adonai Mi Chamocha Ne'am HaKodesh Noah Ve'iyom Osefet Malachutecha Ra'u Vanecha Bokayam Lifnei Moshe זה עליינו ואמרו ונאמר כי יפקד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים השכיבנו אבינו לשלום וענינו מכנו לחיים טובים עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל העמים ושמרו בני ישראל את השבת
gadol v'yitkadash shmei rabba b'alma divrach yirutem malchute v'atzma purkaneh v'ikarev Mashiach b'chayechon uvyom echon ובחיי בכל בית ישראל. בגלו בזמן קריב אמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו ויאמרו אמן.
Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'imru. Amen. Alors mes chers amis, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Acharemot. C'est compliqué parce que là, pendant quelques semaines, on va se trouver dans un temps un peu de décalage. Alors, je ne sais pas, la semaine dernière, du reste, je pense que vous avez lu Acharemot aussi. C'est bien ça, hein? Eh bien, donc vous allez reprendre une deuxième fois d'Acharemot et peut-être même une troisième parce que j'espère que vous n'avez pas ouvert le petit lien sur la paracha de la semaine sur la newsletter de GEM, mais j'ai eu l'honneur de commenter Acharemot. Vous l'avez entendu Shabbat dernier, peut-être un petit peu dans la journée, et puis encore ce soir. Ça, c'est le petit décalage qu'on a dans ce temps en particulier entre Pessah et Shavuot. Et moi, pour ma part, j'étais la semaine dernière dans notre communauté sœur de GEM à Marseille, et là-bas, ils voulaient absolument qu'on fasse le 8e jour de Pessah, donc c'était pas Acharemot. Donc pour moi, je ne dirais pas que je découvre cette paracha avec vous ce soir, mais voilà, elle s'impose comme venant de nouveau dans notre cycle de lecture, n'ayant pas encore lu. La paracha Acharemot est une paracha qui est d'une rare dureté à bien des égards. Dans cette paracha, la paracha commence ainsi: Vayidaber Adonai Moshe Acharemot Shnei Bnei Aaron Bekorovatam Lifnei Adonai Vayamutu. L'on nous parle ici de Dieu qui s'adresse à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui ne sont pas nommés, soit dit en passant ici, comme si on devait les effacer, Nadav et Avihu. Et pourquoi les deux fils d'Aaron étaient morts? On le sait, puisqu'on a lu des parachutes précédentes, parce qu'ils s'étaient, nous dit-on, approchés devant Dieu et avaient péri. Vous vous souvenez de la faute des deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient décidé de leur propre chef d'offrir un sacrifice à Dieu sur l'autel. Et donc, ils avaient offert un beau sacrifice. Je dis vraiment un beau sacrifice, c'est-à-dire qu'il y avait, à ce moment-là, c'était la graisse, ainsi de suite, qu'on faisait brûler, mais un très joli feu. Et l'objet de ce sacrifice, comme tout sacrifice, Korban, c'est Karov, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc, ils ressentaient le besoin de se rapprocher de Dieu en offrant ce sacrifice. Et en retour, que s'est-il passé? Ce même feu qu'ils avaient allumé les a dévorés et Dieu les a tués. Dit comme ça, exprès, je présente sous cet angle-là, parce que là, on va tous crier immédiatement à l'injustice en disant, mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Nadav et Avihu qui ont offert un sacrifice, qui sont venus prier devant Dieu? Ce qu'on va leur reprocher, c'est précisément que le sacrifice qu'ils ont offert n'était pas un sacrifice demandé par Dieu. C'est-à-dire que Nadav et Avihu ont été zélés, trop zélés. Je ne sais pas si on peut être trop zélé. Quand on est zélé, on est zélé. Mais ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas demandé, et ce feu-là qu'ils vont allumer va être appelé par Dieu un feu étranger. C'est-à-dire que ce culte qu'ils ont souhaité rendre à Dieu, finalement, ils l'ont fait comme les païens faisaient jadis, en allumant aussi de grands feux pour honorer leur divinité. Et donc, il va être reproché, alors on sera dans l'histoire et le Midrash va nous aider à mieux comprendre la chose, que Nadav et Avihu étaient probablement ivres au moment où ils ont fait ceci. Alors, ils étaient
ils avaient très envie de bien faire, mais il y avait probablement cette ivresse qui a conduit aussi cet excès d'enthousiasme et qui les a conduits à offrir ceci. Et immédiatement après, parce que ça on en a déjà parlé finalement, immédiatement après, pourquoi nous fêtons le récit à nouveau de Nadav et Avihu? Parce que tout de suite, on va avoir Vayomer Adonai El Moshe, Daber El Aaron Arira. Dieu parle à Moïse en lui disant, parle à Aaron, ton frère. Ve'al Yavo Berol et Akodesh Mibet la Parochet, à Kaporet, et ainsi de suite. Parle à Aaron, ton frère, et dis-lui qu'il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire. Il y a ce désir ici de codifier les temps. On sait très bien que les sacrifices ont été remplacés maintenant par les prières, donc on va penser à prière plutôt que sacrifice, de codifier les temps de prière. Comme s'il ne pouvait y avoir comme s'il devait y avoir des temps qui sont réservés à la prière. De fait, chacun d'entre nous, si nous le souhaitons, nous pouvons prier à tout moment. Nous n'avons pas besoin de nous dire que le vendredi, à 18h30, il y a un office, sauf si on veut prier en communauté, ce qui est une très belle dimension que l'on offre à la prière, mais nous pourrions prier à tout moment, et si nous voulons prolonger cet office par nos propres prières, nous le faisons, enfin pas ici parce qu'on aura fermé, mais on peut le faire, et on peut prier a priori à tout moment. Sauf que non, dans la tradition juive, il y a des temps qui ont été institués pour la prière. Il y a 3 temps dans la journée, Shacharit, l'office du matin, Mincha, l'office de l'après-midi, Arvit, l'office du soir. Et entre-temps, si on a besoin d'une prière spontanée, on peut être dans des situations où l'on a besoin de remercier Dieu pour telle ou telle chose, où on peut être dans des moments de tristesse, où on a besoin de se rapprocher de Dieu à travers la prière, et on ne va pas attendre le temps qui nous est donné pour pouvoir prier. Il y a un élan du cœur. Et il faut accepter ce que le chassidisme appelle la dvekut, c'est-à-dire le lien qui est très profond avec Dieu et qui fait qu'à un moment donné, nous ressentons ce besoin de prier. Oui. Sauf que la paracha Acharemot est la paracha des limites et qui vient nous fixer un cadre. La paracha Acharemot, vous la connaissez parfaitement parce que c'est la paracha que nous lisons, souvenez-vous, l'après-midi de Kippour. C'est pas le moment où on est le plus en forme les uns et les autres. Et dans l'après-midi de Kippour, nous avons cette paracha très dure. C'est celle-ci, où l'on nous dit toutes les nudités que l'on ne peut pas découvrir, vous vous souvenez? Et l'on nous dit que l'on ne peut pas découvrir la nudité de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère, ainsi de suite. Et puis cette paracha, cette litanie plutôt, se termine par ce verset très violent qui condamne ensemble, du reste, dans un même verset, l'homosexualité et la zoophilie. Voilà, c'est dans exactement le même verset. Et on se dit, mais c'est une violence qui est extrême. Vous savez, en parlant d'abomination à chaque fois. Alors, il y a plein de commentaires qui vous montreront que non, finalement, on peut un peu atténuer tout ça, mais enfin, même si on peut atténuer un petit peu, il n'en demeure pas moins que ces deux notions, l'homosexualité et la zoophilie, sont associées ici. Et alors, ce qu'il y a d'assez formidable, et c'est là la grandeur de nos rabbins, c'est que les rabbins ont rajouté, ensuite, vous le savez, après la Torah, ont rajouté les haftarot, c'est-à-dire la haftara, le passage des prophètes que nous lisons et que nous associons à la paracha. Et quelle est la haftara que nous lirons demain matin? C'est la très jolie haftara qui nous raconte l'histoire de David et de Jonathan. Et David et Jonathan, nous dit-on, on le prend comme un exemple d'une très belle amitié, d'une amitié pure, d'une amitié désintéressée entre deux hommes. Et on sait très bien, sans aller trop loin dans le texte, que c'est probablement, très certainement, beaucoup plus que de l'amitié. Et c'est intéressant de voir que les rabbins ont voulu mettre en regard de cette paracha qui est celle des limites, une haftara qui est celle de l'élan du cœur. De la même façon que les limites qui sont posées ici, c'est de dire que Nadav et Avihu ont péri parce qu'ils avaient été excessifs dans leur foi vis-à-vis de Dieu, dans leur pratique, plutôt que foi vis-à-vis de Dieu. Et dans le même temps, on vient leur reprocher ce que nous souhaiterions tous pour nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir un élan à un moment qui fasse que nous ayons cet enthousiasme d'aller vers Dieu et que toute affaire cessante, lorsque nous sommes au travail ou autre, on se dit j'arrête. Comme Nadav et Avihu, j'arrête et j'ai besoin de prononcer une prière. J'ai besoin de me tourner vers Dieu. Je fais une pause de 5 minutes et je prie. C'est un petit peu l'histoire de Nadav et Avihu ici.
Sauf que, et c'est pour ça que je parle de la paracha des limites, il y a toujours, et nous sommes toujours sur cette ligne de crête finalement, qui est celle d'être suffisamment dans l'enthousiasme, dans la kavana, lorsque l'on prie. Vous voyez, enfin imaginez, on prie, on est en communauté, imaginez une personne, c'est déjà arrivé, je vous le dis tout de suite, qui se mette quasiment à hurler pendant la prière, exalté, et qui hurle, ou qui se contorsionne ou autre chose, ça arrive. On se rendrait bien compte que c'est une conduite qui n'est pas celle de l'ensemble de la communauté, qui est probablement quelque chose de très fort que l'on peut ressentir dans son cœur, mais qu'on ne fait pas. Parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des usages. Et bien précisément, la paracha Acharei Mot vient nous dire, il y a des codes, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et il y a d'autres choses qui sont, et tout ce qui n'est pas noté comme des choses que l'on ne peut pas faire, eh bien, elles sont donc tolérées, elles sont donc acceptées. Il ne faut pas voir ces choses-là, j'allais dire, au pied de la lettre, de façon absolue, de façon fondamentale, mais comprendre simplement, vous savez, cette très belle phrase qui est contenue dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, que nous lisons en ce moment, entre Pessah et Shavuot, nous lisons ce très beau traité d'éthique et de morale du Talmud, qui nous dit de faire Seyag la Torah, de faire une haie autour de la Torah. C'est-à-dire de considérer que l'on va placer dans nos vies au centre la Torah, nous sommes à côté de la Torah, et puis notre famille, nos proches, ainsi de suite, et puis autour de tout cela, on va former une haie, comme une haie d'honneur, pour faire honneur à la Torah, mais comme une haie aussi qui sera là comme une délimitation. C'est pas un mur, une haie, c'est très modeste, mais simplement ça nous montre les limites, ça nous montre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et parfois, on est très proche de cette haie, et parfois on la franchit sans trop bien s'en rendre compte. Et la Torah, lorsqu'elle vous apparaît d'une grande dureté, c'est le cas dans cette paracha Acharei Mot, objectivement, où c'est presque, lorsqu'on lit en français cette paracha, plus encore qu'en hébreu, ça nous semble juste impensable que cela puisse être notre ossature, notre colonne vertébrale, que les paroles qui se trouvent ici contenues, et pourtant, il nous faut les prendre comme un cadre, comme des choses dont il ne faut pas trop s'approcher sur ces histoires de nullité, c'est ça dont je parle. Et puis d'essayer de comprendre en même temps, encore une fois, l'intelligence, la sagesse, la douceur en même temps, la délicatesse de nos rabbins lorsqu'ils ont décidé de mettre face à cette paracha somme toute très violente, ce très beau passage sur l'histoire de David et de Jonathan, et de comprendre que il n'y a pas de choses qui soient binaires dans le judaïsme. Parce que c'est l'image que nous donne ici cette paracha Acharei Mot. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas le bien, le mal. Mais il y a des contrastes, il y a des nuances. Et c'est dans ces nuances qu'il nous faut pouvoir exercer notre existence. C'est-à-dire non pas d'être dans quelque chose d'absolument excessif d'un côté, comme Nadav et Avihu, et puis en même temps ne pas être dans un compromis qui n'aurait pas beaucoup de sens, mais d'être un petit peu entre les deux. Et entre les deux, obligatoirement, c'est le terme que j'employais tout à l'heure, être sur une ligne de crête, c'est-à-dire se trouver quelque part qui fait que nous pouvons à tout moment aller d'un coin ou de l'autre. Vous connaissez cette très belle phrase qui est le cœur même du chassidisme, qui est devenu ensuite un chant populaire qu'on chante dans nos synagogues régulièrement. Kol haolam kulo gesher tsar meod ve'aikar lo lefaret klal. Le monde entier, c'est cette ligne de crête. Le monde entier est semblable à un pont très étroit, sur lequel nous marcherions les uns et les autres. L'important, lo lefaret klal, c'est de ne pas avoir peur du tout. C'est-à-dire de continuer d'avancer sans avoir peur de ce qu'il y a du vide à droite ou à gauche, mais de se dire que la Torah est quelque chose qui va nous guider et qui fait que nous n'avons pas de raison d'avoir peur du tout, klal. Nous n'avons pas à avoir peur du tout. Eh bien, quand on suit cet enseignement avec toute sa complexité et sa diversité, encore une fois, la paracha et la haftara, on a besoin des deux, alors à ce moment-là, on peut avancer, et puis avancer avec confiance. Et cette confiance en Dieu, en hébreu, ça porte un terme, le terme de confiance, c'est le mot emuna. Et c'est par ce mot de emuna que l'on répond à la fin de chaque prière, lorsque l'on dit Amen, ça veut dire j'ai confiance. Et la paracha Acharei Mot est une paracha qui nous invite à cette confiance, même de choses qui nous paraissent un petit peu
incompréhensibles ou pas tout à fait lisibles aujourd'hui, mais de se dire que l'on a confiance dans les paroles de Dieu. Eh bien, je prie pour que cette émouna, qu'on traduit parfois par foi, mais j'aime pas trop ce mot, cette confiance en Dieu se traduise également par une confiance en l'autre. N'oublions pas que c'est dans cette paracha que se trouve aussi écrit « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là la clé de toute relation humaine, la confiance, qui fait que nous portons aussi notre amour vis-à-vis de l'autre, pas simplement celui qui nous est le plus proche, mais celui qui peut être un petit peu plus lointain, et que nous donnons sens à toutes les paroles de la Torah. Amen. Amen. Soyez bien vous lever. Yevarerecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha vechuneka. Yissa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat Acharemot, il vous donne ainsi qu'au vôtre la joie, la lumière et le shalom, la paix. Amen. Je vous invite à rester debout un instant parce que je l'oublie tout le temps, donc là au moins je ne l'oublierai pas. Sfirat HaOmer, on doit compter le Homer, période entre Pessah et Shavuot. Et je sais que si je ne le fais pas maintenant, ce ne sera pas bon. Vous avez pas, je crois qu'il n'y a pas un dans le Sidour, c'est ça? Il n'y a pas. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kitchem Yuzatav Etzivanu Al Sfirat HaOmer. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de Sfirat HaOmer, compter, supputer le Homer. Ayom Arba'a Asar Yom LaOmer Shehem Shne Shavuot. C'était aujourd'hui, ce soir, le 14e jour du Homer, ce qui correspond à 2 semaines. Et je n'ai pas le texte qui va après, mais et c'est normal que je ne l'ai pas parce qu'il n'est pas très libéral. Dans ce texte-là, on demande que Dieu rétablisse le temple de Jérusalem où nous pourrons offrir des sacrifices. Et si nous offrons des sacrifices, nous risquons de faire comme Nadav et Avihu et d'offrir un sacrifice qui ne serait pas agréé. Vous pouvez vous asseoir et nous écoutons à présent. Je pense que c'est notre ami Roger qui va bien vouloir venir sur la Teva pour venir nous faire part des annonces. Il y en a pas mal, et des annonces importantes. Je ne sais pas si j'ai toutes les annonces, j'en ai quelques-unes, mais tu rajouteras peut-être. Ouais, je crois que la clé, c'est Yom HaTzmaut. Shabbat Shalom. Nous nous réjouissons d'être accueillis par la communauté de sœurs d'AJTM aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, nous serons chacun dans notre synagogue, contrairement à ce qui a été annoncé initialement. Bien, donc quelques informations. Donc le scoop de la semaine, c'est donc Yom HaTzmaut, donc qui a lieu le mercredi 4 mai, donc la fête de l'indépendance, célébration de l'indépendance. Et donc à cette occasion, on organise à Bogonel, pour l'ensemble de GEM, une grande fête qui comprendra plusieurs parties. Une partie, cela commencera le mercredi 4 mai, donc à 19h, je précise. Donc au programme, donc, il y aura un office assuré par Yann Boissière, Ensuite, projection d'un film sur Israël fourni par le KKL. Et ceci sera entrecoupé de chants avant et après cette projection. Et dans la deuxième partie, donc, on chantera et dansera avec le rabbin Philippe Haddad et sa guitare. Si vous n'avez pas connu cet événement, cela vaut le coup. Et cerise sur le gâteau, il y aura un buffet israélien concocté par nos amis de Bogonel. Je peux vous dire qu'il y aura des falafels, entre autres. Bon. Alors, il faut s'inscrire, par contre, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour qu'on sache combien de personnes seront à recevoir. Et donc, pour cela, vous allez sur l'agenda du site Judaïsme Mouvement. Il y a un lien 8 Event, donc un outil qui permet d'enregistrer les inscriptions. Sinon, demain matin à Beaugrenelle, il y a un matin Torah, mais on peut le suivre aussi en Zoom. Et mardi 3 mai, comme tous les premiers mardis du mois, il y a un office pour les courageux à 7h30 à Beaugrenelle, qui est ce qu'on appelle le Minyan du mardi, animé par le rabbin Yann Boissière, et suivi en général par une étude, je crois que ça travaille sur Maïmonide en ce moment-là. Voilà, donc les informations que j'avais, je ne sais pas si j'en ai oublié peut-être. L'office de matin.
Cela va sans dire, mais il vaut mieux, ça va mieux en le disant. Donc ici, donc, demain matin, à 10h30. Shabbat Shalom. Est-ce qu'on peut rappeler le concert Brunchi Copernic qui aura lieu à Copernic dimanche 15 mai à 17h? Très bien. Merci. Shabbat Shalom. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais je crois que non. Dans les annonces, les choses essentielles ont été dites. Merci beaucoup, Roger. Je vais vous inviter à bien vouloir vous lever pour la prière du Halléluia, à la page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת וליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים שהוא נוטה שמעשה לארץ ומשה וקראו בשמיים ממעל ושכינתו זוג ומרומים הוא אלוהינו אין עוד אחר אמת מלכנו אפס ולדו כתוב בתורתו וידעת ומשהו לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ונאמר והיה למלך על כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד. Qu'est-ce qui vient de vous deux? C'est quelqu'un qui doit dire Kaddish pour son père, si je me rappelle, c'est ça? C'est vous? Venez, monsieur. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles Seigneur comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auxquels nous adressons le vœu traditionnel. Amakom, Yenachem, Etrem, Betor, Sharavlet, Sion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Maurice Cohen, Lucien Mimouni, Denise Teboul, le rabbin Daniel Fari, Maurice Brami, Alexandra Léris, c'est des noms que vous voulez associer au Kaddish. Sarah Wanon. Et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom, Yid Gadal, Vikada, Shemel, Rabba. Ve'alma, Divra, Chirouté, Ve'amnir, Malchouté, Ve'atzma, Porkane, Vikarem, Shiché. Bechayechon, Uviomechon, Ufraye, Dechol, Bet Israël, Bagala, Uvizman, Kari, Vimru, Amen. Ye'esh, Me, Rabam, Barach, Le'alam, Le'me, Almaya. Vitbarar, Vishtabar, Vitbaar, Vitroma, Vitnase, Vitada, Vitale, Vitalal, Shme de Kutsha, Berechu, Leila, Vinkol, Birkata, Veshirata, Tush Lechata, Nechemata, Damiran Bealma, Vimru, Amen. Ye'esh, Lama, Rabba, Minch, Maya, Vechayim, Aleinu, Valkol Israël, Vimru, Amen. Ose, Shalom, Nimruma, Uyase, Shalom, Aleinu, Valkol Israël, Vimru, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je pense que ce Shabbat marque le triste anniversaire de la disparition de notre amie Alexandra Léris, partie très prématurément. Et donc demain matin, sa maman, ses parents, je ne sais pas, en tout cas sa maman c'est sûr, viendront à la synagogue pour réciter le Kaddish lors d'une montée à la Torah. Donc nous saurons l'entourer. Nous sommes à la page 62. Et merci à Evelyne qui va vous distribuer dans quelques instants le kidouche. C'est ça? Ce sera ici? Vous aurez soit du jus de raisin, soit du vin. Le vin est rouge et le raisin est jaune.
Le vin, ça a quand même conduit Nadav et Avihu. Enfin bon, bref, faites comme vous voulez. Shalom Aleichem, Malaché Ashareh, Malaché Elyon, Mimeler Malaché Amelachim Akadosh, Baruch Hu, Boachem le Shalom, Malaché Ashareh, Mimelech Malachi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Mimelech Malachi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Sefer Shalom Malachi Shalom Malachi Malachi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Si vous voulez bien vous lever, nous allons dire le Kiddush ensemble. Du reste, tenez, une petite publicité pour le KKL, le Keren qui émet à Israël. Il n'y a pas qu'à Tou Bishvat qu'on pense au KKL. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont donateurs du KKL, la chance d'en être, vous avez dû recevoir cette semaine un superbe livre qui s'appelle, vous l'avez eu, hein, qui s'appelle le livre des Kiddush. C'est juste formidable. Il y a tous les Kiddush pour toutes les occasions. Vous savez, à chaque fois, on cherche le Kiddush qui va avec telle fête. Et bien là, vous avez le livre des Kiddush. Il suffit juste de cotiser. Enfin, pas de cotiser, de planter des arbres en Israël. Yom HaShishi vaychulu hashamayim v'haaretz v'chol tzvam vaychal Elohim HaMeshivto asher asam vayishbot b'yom hashvi'i ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו דיבור שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה ורצון יחילנו זיכרון מעשה וראשית. למקראי קודש זכר ליציאת מצרים קיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. Tenez, je salue en votre nom la vingtaine de personnes qui nous suivent par Zoom. Voilà, on vous dit Shabbat Shalom également. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent aller faire Netilat Yadayim, se laver les mains pour faire le motzi? Ouais, merci beaucoup.
וציוונו על נטילת ידיים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, אמן. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך